السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ چین اور امریکہ کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ وہی وقت واپس آ رہا ہے جب پوری دنیا نے کولڈ وار دیکھی اور کولڈ وار میں پھر دو بلاکس بنتے دیکھے جو آپس میں پراکسی وارز لڑتے رہے اور پوری دنیا کو بے انتہا نقصان ہوا۔ اب یہ نیو ایرا آف کولڈ وار دکھائی دے رہا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ امریکہ اپنے پچھلے کئی ایڈریسز میں بڑی خاص الفاظ میں یہ بات واضح کر چکا ہے کہ وہ چائنا کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ خاص کر جو نیٹو کا اجلاس ہوا اس کے بعد ایک پورا اتحاد بنایا جا رہا ہے اور خاص کر ایشیا کے خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایشین نیٹو بنائی گئی جسے کوڈ کا نام دیا گیا۔ اب اس سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا نے بھی اپنے اتحاد کو مضبوط کر لیا ہے اور آج اسی اتحاد کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے چائنا کے اتحاد کا الائنس کا اس وقت کی پلیئر پاکستان ہے اور پاکستان سے اب یہ الائنس آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے ذکر کیا ہے ٹرکی کا، ایران کا، جو اس وقت دو کی پلیئرز موجود ہیں اس سارے اتحاد میں۔ رشیا آلریڈی سب سے بڑا اتحاد کا امپورٹنٹ پلیئر ہے چائنا کے ساتھ، لیکن ابھی اگر ہم صدرن سائڈ پہ دیکھیں اور اپنی سائڈ پہ دیکھیں کہ پاکستان کو کے ساتھ ساتھ کون سے ممالک کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے، اس اتحاد کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا اور پاسبلی امریکہ سے اتنی دوری اختیار کرنے کا پاکستان کو نقصان کیا ہوگا۔ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مین پروجیکٹس جو ڈیولپمنٹس چائنا کر رہا ہے ایران کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، وہ ہسٹورک ڈیولپمنٹس مانی جا رہی ہیں۔ اتنے بڑے لیول کی، میسو لیول کی انویسٹمنٹس چائنا نے ترکی اور ایران میں آزادی کے بعد سے اب تک بالکل بھی نہیں کی ہے، نہ ہی ان خطوں کو اتنا غور کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے، خاص کر ایران، تو اس کی سگنیفیکنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے پروجیکٹس پہ آتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ٹرکی کی بات کریں تو ترکی میں ہسٹری میں پہلی بار بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنا، اور ترکی میں اس سے پہلے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی تھی چائنا کی طرف سے۔ $3 بلین فار ایگزیکٹ، اگر ہم ایگزیکٹ فگر کی بات کریں تو $3 بلین کا انفراسٹرکچر فائنانشل سپورٹ دی جا رہی ہے ٹرکی کو، اور یہ ایک پہلی کڑی ہے ان کے اتحاد کو مضبوط ہونے میں۔ پھر ایک اور معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور چائنا کے درمیان۔ سی پیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سی پیک کے بعد جو بڑا منصوبہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں طے پایا، ہم نے اس پہ آپ کو بہت ایکسٹینسو رپورٹس بھی دی تھی، وہ تھی ITI ریل لائن۔ ITI ریل لائن میں سب سے پہلے آتا ہے استنبول، اس کے بعد تہران اور پھر اسلام آباد۔ یہ ITI ریل لائن بیسکلی فریٹ ٹرین چلائی جا رہی تھی تینوں کنٹریز کے درمیان تاکہ ٹریڈ کو آسان بنایا جا سکے اور تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کنیکٹ ہوتی ہیں، یورپ کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس طرف ایشیا کنیکٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ لے سکے۔ یہ ITI پروجیکٹ اب کمبائن ہو گیا ہے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ، یعنی اب یہ بھی چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن چکا ہے۔ اس طریقے سے چائنا سے لے کے ٹرکی تک ایک لمبی ریل لائن کنیکشن ہم دیکھ رہے ہیں جو چائنا کو، پاکستان کو، ایران کو اور ٹرکی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس پہ آنے سے پہلے ہم ایران والے پروجیکٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ایران پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گوادر پورٹ جو سی پیک کا جو حصہ ہے، گوادر پورٹ ان کے سلک روڈ انیشیٹو کا چائنا کی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس سے زیادہ میسو انویسٹمنٹ اب تک بھی چائنا نے کسی سی پورٹ میں نہیں کی ہے، لیکن خطرہ بن گیا تھا چابہار پورٹ ایران کا، کیونکہ چابہار پورٹ کی ساری سپرویژن انڈیا کر رہا تھا اور وہاں سے وہ پاکستان کی ایکٹیویٹیز کو بھی واچ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھنے کا جو سکوپ ہے اس کو ختم کیا جا رہا تھا۔ پاسبلی تھریٹ بھی پوز کیا جا سکتا تھا، لیکن اسی سال میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ریل پروجیکٹ چابہار کے ساتھ تھا انڈیا کا، وہ ایران نے ختم کر دیا ہے اور اوپن انویٹیشن دیا ہے پاکستان کو اور چائنا کو کہ وہ چابہار اور گوادر پورٹ میں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ وہ فیوچر پراسپیکٹس کو کھلے دل سے ویلکم کر رہے ہیں۔ جہاں ہم نے بات کی ہسٹورک خبر کی، تو وہ ہسٹورک خبر یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے ٹرکی میں $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی، پر ایران میں جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے
इट इज़ मैसिव। और 25 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है चाइना ईरान में, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग जोन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ओवरऑल सारे इसको कवर करेगा ये $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान को हम कहाँ पे इस चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं? पाकिस्तान की बॉर्डर साइड सिक्योर होती है और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी दरवाज़े ईरान खोलता जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई थी, हम किन्नू तक को आगे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता सारी रिस्ट्रिक्शंस ईरान हटाता जा रहा है पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पे, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो आपस में बढ़ती जा रही है। प्लस गवादर और चाबहार एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम करें तो ये एक मैसिव प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिसको फ़िलहाल काउंटर करने के लिए इतना बड़ा सी प्रोजेक्ट या बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ना अमेरिका के पास मौजूद है, ना किसी और बड़ी पावर के पास मौजूद है। तो ये पूरा एशिया का जो सी चैनल है, पूरा जो बाद में आपको मिडल ईस्ट से, ईरान आपको मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर देता है, मिडल ईस्ट से कनेक्ट करता है, फिर आगे टर्की की तरफ से रेल लाइन के थ्रू यूरोप के साथ हम कनेक्शन ले रहे हैं। तो पूरी दुनिया को सिक्योर करने का, पूरी दुनिया तक रसाई का एक बड़ा प्लान है जो हम चाइना की तरफ से देख रहे हैं। और ये इत्तेहाद साथ ही साथ पाकिस्तान को भी नए प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहा है, नई मंडियों तक एक्सेस दे रहा है। टर्की के ज़रिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान अब यूरोप में एक्सेस कर सकता है, और ईरान के ज़रिए पाकिस्तान मिडल ईस्ट में भी कर सकता है, अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकता है मिडल ईस्ट में भी। जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी सिक्योर होती हैं चाइना की ईरान के ज़रिए। ईरान के साथ और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है कि किसी तरह से एनर्जी नीड्स के लिए भी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन फ्यूल पे वो भी चाइना की ख़त्म हो जाए। मलक्का ट्रेड से ऑलरेडी सिर्फ गवादर पोर्ट में शिफ्ट होने से इनका जो ट्रांजिट रूट है वो 3% वो 3 गुना कम हो चुका है। इस बड़े इत्तेहाद का अब एक और बड़ा हिस्सा रशिया बन गया है। रशिया, पाकिस्तान और चाइना ने ये फैसला किया है कि वो मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे और एक स्ट्रेटेजिक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट होने जा रहा है इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान। अब जहां हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं और इंडिया उसका हिस्सा बन चुका है, जापान उसका हिस्सा बन चुका है, ऑस्ट्रेलिया उसका बड़ा फ़ाल मेंबर बन चुका है, वहीं चाइना भी अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहा है। अब हमने एक बात की कि डेंजरस एस्पेक्ट क्या है। आप ज़रा सा सिचुएशन को, मैप को गौर करें तो आपके जहन में जो खाका बनेगा वो वही किस्म का बनेगा जो या हमने वर्ल्ड वॉर्स में देखा या हमने कोल्ड वॉर में देखा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंट्रीज़ न्यूक्लियर हैं, कंट्रीज़ एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हैं, इकोनॉमिकली को डिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जहाँ चाइना के साथ ख़ुद को अलाइन कर रहा है वहाँ एक और सुपर पावर अमेरिका को ख़ुद से बहुत ज़्यादा दूर करता जा रहा है। ये दूरी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगी और ये कॉस्ट करती हुई पाकिस्तान को नज़र आ रही है। FATF की रूप में भी पाकिस्तान को नज़र आ रही है, IMF के कर्ज़ों में दिक्कत पे भी पाकिस्तान को नज़र आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से आए दिन पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म की सूरत में भी पाकिस्तान पे नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली, मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ना कि पाकिस्तान को वाकई हकीकी तौर पे ये क्रिटिसिज्म मिल रहा है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ बिगर गेम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका की तरफ से प्ले किया जा रहा है। पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग क्लोज टू चाइना यहाँ पे स्केप कोड बन सकता है। इंडिया की तरफ से ऑलरेडी हमें थ्रेट मिलते रहते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। अब हमारा जो दूसरा बॉर्डर है वेस्टर्न साइड का, नॉर्थ वेस्ट साइड का, वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से हम आपको आगाह करवाते जा रहे हैं। वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया का, लेकिन चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस डेवलप कर ले। ओवरऑल अलायंस इकोनॉमिकली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सपोर्टिव रहेगा,
स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सपोर्टिव रहेगा, पर जहाँ पे मिलिट्री और डिफेंस की बात आती है ज़रूर स्ट्रेंथन करेगा पाकिस्तान की मिलिट्री को, लेकिन बैड एस्पेक्ट ये है कि हमारे दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। आपका क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान को कोई मिडल ग्राउंड निकाल लेना चाहिए था? मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है, जिससे आप बेशक इख्तलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जहां वो किसी भी ब्लॉक का परमानेंट मेंबर ना हो। हमने एक दफ़ा ये गलती की है अमेरिका की गोद में जाकर बैठने की और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने की, हमें अब ये नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।